Hello sir, myself D. Kiran Sai Kumar. I am from EC department. My topic is about explain about salient values in relationship. First we can see introduction to salient values. Salient values are core principles that significantly impact relationships. They serve as guiding frameworks for how individuals interact with one another. Understanding salient values can enhance relationship dynamics and mutual respect. Here, salient values means it is the core principle that significantly impact relationships. Salient values అనేది ఒక కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట. అవి రిలేషన్షిప్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తాయన్నమాట. దే సర్వ్ యాజ్ గైడింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఫర్ హౌ ఇండివిజువల్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ వన్ అనదర్. ఈ సేలియంట్ వాల్యూస్ వలన మనము ఎవరితో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ అండర్స్టాండింగ్ సేలియంట్ వాల్యూస్ కెన్ ఎన్హాన్స్ రిలేషన్షిప్ డైనమిక్స్ అండ్ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్. ఈ సేలియంట్ వాల్యూస్ అనేవి మనం అర్థం చేసుకోవడం వలన మనము రిలేషన్షిప్ అనేది ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ కూడా ఇంకా పెంచుకోవచ్చు. And now we can see definition of salient values. Salient values are those beliefs or ideas that individuals consider most important. These values shape behaviors, decisions and interpersonal interactions. Recognizing one's salient values can lead to more meaningful connections. Here, salient values are those beliefs or ideas that individuals consider most important. Salient values అనేది బిలీఫ్స్ అండ్ ఐడియల్స్ దట్ ఇండివిజువల్స్ కన్సిడర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ సేలియంట్ వాల్యూస్ అనేది కొందరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. అండ్ దీస్ వాల్యూస్ షేప్ బిహేవియర్స్, డెసిషన్స్ అండ్ ఇంటర్పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్స్. ఈ సేలియంట్ వాల్యూస్ అనేది ఒక మనిషిలో బిహేవియర్, డెసిషన్స్ అండ్ ఇంటర్పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి కూడా చేంజ్ చేస్తాయి. అండ్ రికగ్నైజింగ్ వన్స్ సేలియంట్ వాల్యూస్ కెన్ లీడ్ టు మోర్ మీనింగ్ఫుల్ కనెక్షన్స్. ఈ సేలియంట్ వాల్యూస్ అనేది మనం మంచిగా రికగ్నైజ్ చేయడం వలన మనకి మంచి మీనింగ్ఫుల్ కనెక్షన్స్, అంటే ఇతరులతో మంచి కనెక్షన్, మంచి రిలేషన్షిప్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దిస్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ సేలియంట్ వాల్యూస్. And now we can see importance in relationships. Salient values foster trust and understanding between partners. They help in navigating conflicts and disagreements more effectively. Shared salient values can strengthen the bond between individuals. Here the salient values importance in relationships is salient values foster trust and understanding between partners. ఈ సైలెంట్ వాల్యూస్ అనేది ఒక ఇద్దరు మధ్య ట్రస్ట్ అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి, వారిద్దరూ ట్రస్ట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందనేది అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడానికి ఈ సైలెంట్ వాల్యూస్ అనేది ఉపయోగపడతాయి. అండ్ దే హెల్ప్ ఇన్ నావిగేటింగ్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ డిసగ్రిమెంట్స్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ. అండ్ షేర్డ్ సైలెంట్ వాల్యూస్ కెన్ స్ట్రెంథెన్ ది బాండ్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్స్. ఈ సేలియంట్ వాల్యూస్ అనేది ఒకరు షేర్ చేసుకోవడం వలన ఇద్దరి మధ్య బాండ్ అనేది చాలా బలపడుతుంది. This is the importance in relationships. And now we can see examples of salient values. Common salient values include honesty, loyalty and respect. Other values may involve empathy, communication and support. Each individual's values may vary, influencing their relationship style. Here first we can see common salient values include honesty, loyalty and respect. మనము సేలియంట్ వాల్యూస్కి కామన్గా మనము ఆనెస్టీ, లాయల్టీ అండ్ రెస్పెక్ట్ అనేది మనకి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అదర్ వాల్యూస్ మే ఇన్వాల్వ్ ఎంపతి, కమ్యూనికేషన్ అండ్ సపోర్ట్. ఎంపతి, కమ్యూనికేషన్ అండ్ సపోర్ట్ని కూడా మనము సేలియంట్ వాల్యూస్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్స్ వాల్యూస్ మే వేరీ, ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దే రిలేషన్షిప్ స్టైల్. ప్రతి ఒక్కరి each individual's values may vary, influencing their relationship style. These are the examples of salient values. Now we can see identifying personal salient values. Reflecting on personal beliefs can help identify salient values. Journaling or discussing with trusted friends can provide insights. Knowing your own values is essential for effective communication in relationships. First we can see
reflecting on personal beliefs can help identify salient values, and journalizing or discussing with trusted friends can provide insights. First we can see reflecting on personal beliefs can help ఐడెంటిఫై సేలియంట్ వాల్యూస్. ఫస్ట్ మనం మన పర్సనల్ బిలీవ్స్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవనేది అర్థం చేసుకోవడం వలన మనం సేలియంట్ వాల్యూస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత జర్నలింగ్ ఆర్ డిస్కసింగ్ విత్ ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఇన్సైట్స్. మనం బాగా నమ్మిన ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేయడం వలన కూడా మనకి ఇన్సైట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతాయి, అంటే మంచి వాల్యూస్ అనేది మనకి ఏర్పడతాయి. అండ్ నోయింగ్ యువర్ ఓన్ వాల్యూస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్. మనకు ఆ వాల్యూస్ని తెలుసుకోవడం వలన కూడా అవి ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్లో ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్కి బాగా ఉపయోగపడతాయి. అండ్ వీ కెన్ సీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షేర్డ్ వర్సెస్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్. Relationships thrive when partners share similar salient values. However, individual values also play a crucial role in personal identity. Balancing shared and individual values can lead to a harmonious relationship. Relationships thrive when partners share similar salient values. పార్ట్నర్స్ అనేవారు సిమిలర్ సేలియంట్ వాల్యూస్ అనేది, అంటే ఇద్దరు పార్ట్నర్స్కి ఒకే సేమ్ సేలియంట్ వాల్యూస్ అనేది ఉంటే అప్పుడు వారిద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. అండ్ హౌ ఎవర్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ ఆల్సో ప్లే ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ పర్సనల్ ఐడెంటిటీ. ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో వాళ్ళ యొక్క మనసులో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ఐడియా ఉండడం వలన కూడా ఒక పర్సనల్ ఐడెంటిటీ అనేది చాలా, అంటే ఎట్లా అంటే హౌ ఎవర్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ ఆల్సో ప్లే ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ పర్సనల్ ఐడెంటిటీ. అంటే ఎవరి ఇష్టాలు ఎవరి కోరికలు అనేది కూడా క్రూషియల్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట పర్సనల్ ఐడెంటిటీలో. అంటే ఇద్దరు ఒకటి విధంగా కాకుండా ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు, అంటే ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఇట్లా ఉండడం వలన కూడా అది కూడా క్రూషియల్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ షేర్డ్ అండ్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ కెన్ లీడ్ టు ఏ హార్మోనియస్ రిలేషన్షిప్. బ్యాలెన్సింగ్ షేర్డ్ అండ్ ఇండివిజువల్ అంటే మనము మన యొక్క ఐడియాస్ అనేవి షేర్ చేసుకోవడము, లేదా ఎవరితో షేర్ చేయకోకుండా మనలోనే పెట్టుకున్నా కూడా, ఇలా ఏ విధంగా ఉన్నా కూడా విచ్ కెన్ లీడ్ టు ఏ హార్మోనియస్ రిలేషన్షిప్, మంచి రిలేషన్షిప్ అని మెయింటైన్ చేయొచ్చు. నౌ వీ కెన్ సీ ద రోల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ అబౌట్ సైలెంట్ వాల్యూస్ ఈజ్ వైటల్ ఫర్ రిలేషన్షిప్ సక్సెస్. అంటే ఏమిటంటే ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ అబౌట్ సైలెంట్ వాల్యూస్ గురించి ఓపెన్గా ఉండడం వలన రిలేషన్షిప్స్లో వైటల్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. అండ్ పార్ట్నర్స్ షుడ్ ఫీల్ సేఫ్ డిస్కసింగ్ దేర్ బిలీవ్స్ అండ్ ఐడియాస్. అంటే పార్ట్నర్స్ అంటే ఇద్దరు వారి యొక్క ఐడియాస్ అనేది షేర్ చేసుకోవడం వలన వాళ్ళు కూడా సేఫ్గా ఫీల్ అవుతారు. అండ్ ఎఫెక్టివ్ డైలాగ్ కెన్ ప్రివెంట్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అండ్ రీఇన్ఫోర్స్ కనెక్షన్స్. అంటే వారిద్దరూ బాగా మాట్లాడుకోవడం వలన కూడా వారిద్దరి మధ్య మిస్అండర్స్టాండింగ్స్, మనస్పర్ధాలు అట్లాంటివి లేకోకుండా మంచి రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ది రోల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ నౌ we can see navigating value conflicts. Conflicts may arise when partners hold differing salient values. అంటే కన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు అనేది ఎలా వస్తాయంటే when partners hold different salient values. అంటే ఇద్దరిలో ఒకటి విధం కాకుండా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వాల్యూస్ అనేది ఉండడం వలన వాళ్ళు కొంచెం కన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే మనస్పర్ధలు అనేది ఏర్పడతాయి. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ టు అప్రోచ్ దీస్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ విత్ ఎంపతి అండ్ అండర్స్టాండింగ్. ఈ కన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది వారిలో దూరం చేయాలంటే ఎంపతి అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండడం వలన ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది దూరం చేయవచ్చు. అండ్ కాంప్రమైజ్ అండ్ నెగోషియేషన్ కెన్ హెల్ప్ రీకన్సైల్ డిఫరెన్సెస్. ఇంకా కాంప్రమైజింగ్, నెగోషియేషన్ ఇలాంటివి చేయడం వలన కూడా మనము డిఫరెన్సెస్ అనేది రికన్సైల్ చేయవచ్చు. అండ్ నౌ వీ కెన్ సీ కల్టివేటింగ్ సేలియంట్ వాల్యూస్ టుగెదర్. కపుల్స్ కెన్ వర్క్ టు కల్టివేట్ shared salient values over time. Engaging in activities that align with these values can strengthen bonds. Making a conscious effort to live by these values enhances relationship satisfaction. That means couples can work to cultivate shared salient values over time. అంటే ఈ సేలియంట్ వాల్యూస్ అనేది ఎవరికైతే ఈ సేలియంట్ వాల్యూస్ అనేది ఇద్దరిలో బాగా కరెక్ట్గా ఉంటాయో అటువంటి వారు వేరే వాళ్ళకు కూడా మోటివేషన్ అనేది ఇవ్వచ్చు. Engaging in activities that align with these values can strengthen bonds.
అంటే కపుల్స్లో ఈ సైలెంట్ వాల్యూస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈ సైలెంట్ వాల్యూస్ అనేది ఉండడం వలన వారి యొక్క బాండ్ అనేది చాలా స్ట్రెంత్ అవుతుంది. అండ్ మేకింగ్ ఏ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ టు లివ్ బై దీస్ వాల్యూస్ ఎన్హాన్సెస్ రిలేషన్షిప్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఈ సైలెంట్ వాల్యూస్ అనేది మనలో ఉండడం వలన మన యొక్క రిలేషన్షిప్ అనేది చాలా బలపడుతుంది అనమాట. అండ్ ఫైనల్లీ హియర్ వీ కెన్ సీ కంక్లూజన్. సైలెంట్ వాల్యూస్ ఆర్ ఫండమెంటల్ టు ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఏ రిలేషన్షిప్. ఏ రిలేషన్షిప్లో అయినా ఈ సైలెంట్ వాల్యూస్ అనేది ఒక ఫండమెంటల్ అనమాట, అంటే ఫౌండేషన్ అనమాట ఇది. అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ దీస్ వాల్యూస్ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఇంటిమసీ అండ్ ట్రస్ట్. ఈ వాల్యూస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండడం వలన, షేర్ చేసుకోవడం వలన వారిలో ఇంటిమసీ అండ్ ట్రస్ట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అనమాట. అంటే ఇంటిమసీ అండ్ ట్రస్ట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. బై ఎంబ్రేజింగ్ అండ్ రెస్పెక్టింగ్ ఈచ్ అదర్ సైలెంట్ వాల్యూస్ రిలేషన్షిప్స్ కెన్ ఫ్లోరిష్. అంటే ఒకరి యొక్క వాల్యూస్ ఇంకొకరు అంటే ఇద్దరు ఉంటారు, వారి యొక్క వాల్యూస్ ఒకరికొకరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవడం వల్ల వారిద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది ఇంకా బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, బాగా బలపడుతుంది. వాళ్ళు ఇంకా లైఫ్లో అంటే ఏ దానికి కొట్లాడరు, హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది salient values in relationships, and these are the advantages of the salient values in relationships. Thank you.